Hey Scouts and Scouters, in today's video we will be learning about what is fire lighting in Scouting, a tutorial video presented on Scouting with Banu Parazuli. नमस्कार प्रिय स्काउट्सहरु र स्काउटरजीहरु, आजको सिकाइको क्रममा हामी आगो बाल्नु भनेको के हो स्काउटिङमा भन्ने विषयमा ट्युटोरियल भिडियो स्काउटिङ विथ भानु पराजुलीमा प्रस्तुत गर्दैछौं। What is fire lighting in Scouting? Scouting ma fire lighting bhaneko ke ho? What is fire lighting in Scouting? Fire lighting is a fundamental skill in Scouting. It's vital for cooking, keeping warm, lighting campfires, and as a focal point for camp activities. Scouting ma campfire lighting bhaneko ke ho? आगो बाल्ने कला स्काउटिङ को एक मौलिक सिप हो। यो खाना पकाउन, न्यानो रहन, क्याम्प फायरमा आगो बाल्न र क्याम्पिङ गतिविधिहरूको केन्द्रबिन्दुका रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। Fire building. A simple fire during camp gives us warmth and comfort, and it oftentimes helps to reinforce our spirits. आगो बाल्नु क्याम्पमा सामान्य आगोले हामीलाई न्यानो र आराम दिन्छ र प्रायः हाम्रो मनोबल बढाउन मद्दत गर्दछ। Today, more often than not, a fire is built not because of necessity, but by our own choice to have one for our enjoyment. As Scouts, we should be responsible enough whenever making a campfire for little camp programs or for cooking. आजकल प्राय आगो आवश्यकता भन्दा बढी मनोरञ्जनको लागि हाम्रो आफ्नै रोजाइ अनुसार बालिन्छ। स्काउटहरूको रूपमा हामीले सानो क्याम्प कार्यक्रमको लागि वा खाना पकाउनको लागि कुनै पनि बेला दाउरा बाल्दा जिम्मेवार हुनु पर्दछ। Selecting and preparing the site of the campfire is quite important to our low impact method. Campfire को स्थान छनौट र तयारी हाम्रो न्यून प्रभाव पार्ने विधिमा निकै महत्त्वपूर्ण छ। Some campsites may have ready pits specially for campfires and cooking fires. After using the selected site, the fire should be put off and area must be cleaned properly. There are no chances for the site to reignite and make the place better than before, as a sign of leave no trace. केही क्याम्प साइट्सहरूमा विशेष गरी क्याम्पफायर र खाना पकाउन आगोको लागि तयार गरिएका खाल्डाहरू हुन सक्छन्। छनौट गरिएको साइट्स प्रयोग गरेपछि यसलाई राम्रोसँग आगो निभाउन र सफा गर्नु पर्दछ ताकि प्रज्वलित हुने कुनै सम्भावना नरहोस्, साथै पहिलाको स्थान भन्दा राम्रो बनाउनु पर्दछ। Leave no trace को मान्यता राख्नु पर्दछ। Your fire site. As the one building the fire, nothing should burn other than the fuel that you feed your fire. आगोको स्थान. आगो बाल्ने व्यक्तिले आगोमा इन्धन बाहेक अरु केही पनि प्रयोग वा जलाउनु हुँदैन। Remember that combustible materials do not need to be directly in contact with the flame. It only needs heat to combust. Clearing the site of branches and
Leaves will provide a measure of control of fire extension. याद राख्नुहोस्, ज्वलनशील सामग्रीहरूलाई आगोको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउन आवश्यक पर्दैन। यसलाई बाल्न केवल तापको आवश्यकता पर्दछ। रुखका हाँगाहरू र पातहरूलाई साइड्सबाट सफा गर्नाले आगो नफैलिन दिन वा नियन्त्रणको एक उपाय प्रदान गर्दछ। After using a fire, you must extinguish it. The ashes should be cold enough such that you can touch any part of the fire lay with your hands safely. आगो प्रयोग गरेपछि तपाईले यसलाई पूर्ण रूपमा निभाउनु पर्दछ। खनालीको रूपमा यति चिसो हुनु पर्दछ कि तपाई आगोको छेउमा कुनै पनि भागलाई सुरक्षित रूपमा हाम्रो हातहरूले सजिलै छुन सक्नु हुनु पर्दछ। If you are starting a fire on a grassy land, you can use a shovel to cut out a 2-foot wide square of the soil. Lift it out gently and keep it under a shade. Sprinkle it with water and keep the grass fresh. You can use the spot where you cut out the soil as a fire site. After using and thoroughly cleaning the fire site, you place the square soil back into its spot. यदि तपाई घाँसे मैदानमा आगो बाल्दै हुनुहुन्छ भने कोदालोको प्रयोग गरी तपाईले माटोको 2 फिट चौडा वर्ग काट्न वा खनी चपरा बनाउनुहोस्। यस घाँसको चपरालाई सजिलैसँग उठाउनुहोस्, शीतल ठाउँमा राख्नुहोस् र यसमा पानी छर्केर घाँस ताजा राख्नुहोस्। तपाईले माटो काटेको ठाउँलाई आगोको स्थानको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। आगोको स्थानको प्रयोग गरिसकेपछि राम्रोसँग सफा गरेर तपाईले वर्ग आकारमा काटेको घाँसको चपरा र माटोलाई फेरि पूर्ण आगो बालेको स्थानमा राख्नुहोस् र पानी छर्केर घाँसलाई ताजा गरिदिनुहोस्। A matchstick will easily burn with a small flame, but you won't be able to burn through a thick log with only a matchstick in your hand. There are 3 types of materials that will be needed to build up your fire. एउटा माचिसको सलाइको काँटीले सजिलै आगो बाल्न सकिन्छ, तर तपाईले ठूलो दाउरा हातमा बाल्न सक्नुहुन्न। आगो बाल्न हामीलाई 3 प्रकारका सामग्रीहरू चाहिन्छ। Sizes of firewood. Number 1. Tinder, pencil size, wood shaving, paper, hay or dry grass, dry bark of a tree. Number 2. Kindling, thumb size, the thickness of a firewood. Number 3. Fuel wood, thigh size and foot size, thickness of a firewood. दाउराका आकारहरू. नम्बर 1. सल्लो, पेन्सिलको मोटाई भएको दाउराहरू, काठको चिरान, कागज, पराल, सुकेको रुखको टोक्राहरू। नम्बर 2. प्रदीपन, बढी औँलाको मोटाई भएको दाउराहरू। नम्बर 3. इन्धनको दाउरा, तिघ्राको मोटाई र खुट्टाको लम्बाई भएका दाउराहरू। Sizes of firewood. Tinder, around the size of a pencil leaf. Size of your outstretched hand. An amount that can be encircled by hands. दाउराका आकारहरू. सल्लो, पेन्सिलको लेडको साइजको दाउराहरू, फैलिएको हत्केलाको साइजको
दाउराहरू। दुई हातले घेर्न सकिने परिमाणका दाउराहरू। Sizes of firewood. Kindling not thicker than our thumb thickness. About as long as your elbow to your fingertips. An amount that can be arm load. दाउराका आकारहरू। प्रदीपन बुढी औँलाको मोटाइ भन्दा कम मोटाइ भएको। कुइनोदेखि औँलाको टुप्पोसम्म भएको लम्बाइ। दुईवटा हातले बोक्न सकिने परिमाण। Sizes of firewood. Fuel wood about the size of our wrist. A full-size arm length. A stack about as high as your knee. दाउराका आकारहरू। इन्धन दाउरा नाडीको मोटाइ भएको। एक हात लम्बा भएको। पैतालादेखि घुँडासम्म भएको दाउरा थुप्रोको मोटाइ। Firewood layout to light a fire. Place dried leaves on a piece of paper. Bend the tinder in half and light at the center. Add kindling to keep fire growing. Add fuel wood when kindling begin to burn better. आगो बाल्ने विधि। सुकेको पात र एक टुक्रा कागज राख्ने। सल्लोलाई बीचमा राखी आगो बाल्ने। आगो बढाउन प्रदीपन थप्ने। प्रदीपन बलिरहेको बेला इन्धन दाउरा थप्नु। Tinder catches the fire easily, burns as fast as it catches it. Wood shavings, dry grass, shredded bark, and even paper make a good tinder. To start your fire, you will need approximately a handful of tinder. सल्लो सजिलैसँग आगो लाग्छ र साह्रै छिटो बल्दछ। काठको चिरा, पराल, कागज वा सुकेको रुखको बोक्रा राम्रो सल्लोको रूपमा लिन सकिन्छ। ढाडुको आगो सुरुवात गर्न करिब 1 भात गाउँले कालो टोपी भरी सल्लो प्रयोग गर्नु। Kindling catches fire fairly easy and burns a little bit slower than tinder. A pencil-sized firewood can be considered as kindling, and you will need 2 handfuls of kindling for your fire. प्रदीपनले आगो सजिलै समात्दछ र सल्लो भन्दा विस्तार रूपमा बल्दछ।
पेन्सिलको मोटाइ वा बुढी औँलाको मोटाइ भन्दा कम मोटाइ भएको रुखको सुकेका हाँगाहरूलाई प्रदीपन जनाउँदछ र आगोको लागि 2 भात गाउने कालो टोपी भरि प्रदीपनको प्रयोग गर्ने गर्दछ। आवश्यकता अनुसार मात्रा बढाउन सकिन्छ। Fuel wood can be a piece of stick as thick as your thumb and can go as thick as your thigh, depending on the fire you wish to build. एक बुढी औँलाको मोटाइ भन्दा बढी मोटाइदेखि हाम्रो जाङ जतिकै मोटाइसम्म भएको रुखको काठलाई इन्धन दाउरा जनाउँदछ। आगोको आवश्यक अनुसार इन्धन दाउराको मोटाइ तपाईको इच्छा अनुसार प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। 10 basic fire safety rules. 10 basic fire safety rules in scouting. Number 1. Know the exits. Familiarize yourself with all exits in your campsite or meeting places. Number 2. Never play with fire. Avoid lighting matches or playing with lighters unless under adult supervision. Number 3. Campfires only in designated areas. Build campfires only in designated fire rings or pits. Number 4. Never leave a fire unattended. Always have a fire guard present when a fire is burning. 10 आधारभूत अग्नि सुरक्षा नियमहरू। स्काउटिङका 10 आधारभूत अग्नि सुरक्षा नियमहरू। नम्बर 1. निकासी मार्ग चिन्नुहोस्। आफ्नो क्याम्पसाइट वा भेटघाट स्थलका सबै निकासी मार्गहरूसँग परिचित हुनुहोस्। नम्बर 2. आगोसँग खेल्नु हुँदैन। स्काउटरको वा क्याम्पफायर इन्चार्जको अनुमति लिएर सलाई बाल्ने र लाइटरसँग खेल्ने पानीबाट टाढा रहनुहोस्। नम्बर 3. निर्धारित क्षेत्रमा मात्र क्याम्पफायर बाल्नुहोस्। क्याम्पफायर निर्धारित फायर रिङ वा खाल्डोमा मात्र बाल्नुहोस्। नम्बर 4. आगोलाई कहिले नजरबाट हराउनु हुँदैन। आगो बाल्दा सदैव फायर गार्ड अग्नि रक्षक सामग्रीहरू राखी सदैव एक व्यक्ति उपस्थित रहनुहोस्। Number 5. Proper fire extinguishment. Douse fires completely with water or dirt before leaving the area. Number 6. Keep flammable materials away from fires. Store tents, backpacks and other flammable items at a safe distance from the fire. Number 7. Be aware of fire hazards. Look out for dry leaves, grass and other flammable materials around your campsite. Number 8. Learn to stop, drop and roll. If your clothes catch on fire, stop, drop to the ground, cover your face and roll to extinguish the flame. Number 5. आगोलाई पूर्ण रूपमा निभाउनुहोस्। कुनै क्षेत्र छोड्नु अघि आगोलाई पानी वा माटोले पूर्ण रूपमा निभाउनुहोस्। 6 नम्बर. आगोबाट ज्वलनशील वस्तुहरू टाढा राख्नुहोस्। टेन्ट, ब्याकप्याक र अन्य ज्वलनशील सामग्रीहरू आगोबाट सुरक्षित दूरीमा राख्नुहोस्। नम्बर 7. अग्नि खतराको प्रति सचेत रहनुहोस्। आफ्नो क्याम्पसाइट वरिपरि सुक्खा पात, घाँस र अन्य ज्वलनशील सामग्रीहरूको प्रति ध्यान दिनुहोस्। नम्बर 8. रोक्नु, ढल्नु र मडालिनु सिक्नुहोस्। यदि तपाईको लुगा आगोले समात्यो भने शान्त रहनुहोस्। जमिनमा आफूलाई ढाल्नुहोस्, अनुहार ढाक्नुहोस् र आगो निभाउन मडालिनुहोस्। Number 9. Know how to use a fire extinguisher. Learn the proper way to use a fire extinguisher in case of a small fire. Number 10. Report any fire hazards. If you notice any potential fire hazards, report them to available scouters or camp chief immediately. Number 9. गर्ने तरिका जान्नुहोस्।
सानो आगो लागेमा अग्निशामक प्रयोग गर्ने उचित तरिका सिक्नुहोस्। नम्बर 10, कुनै पनि अग्नि खतरा रिपोर्ट गर्नुहोस्। यदि तपाईले कुनै सम्भावित अग्नि खतरा देख्नु भयो भने तुरुन्तै उपस्थित स्काउटरज्यूहरूलाई वा क्याम्प चिफ ज्यूलाई जानकारी